هيا، من عنده PDF؟ لحظة أستاذ. ليس ليس لي أستاذ، سأسأل أولا إلى شيبتي. مم. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وزدنا فهما وآتنا حكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، آمين يا رب العالمين. طيب، أين وصلنا نحن؟ تكلمنا في الأسبوع الماضي عن مستدرك، المستدرك والمستخرج. نعم، ذكرنا مستدرك الحاكم بأن ما هو المستدرك؟ من يذكر لنا ما هو مستدرك؟ هو الكتاب الذي ماذا؟ الكتاب الذي ذكر فيه ذكر أو ذكر فيه مؤلفه. نعم. مؤلفه الحديث م- على شرط كتاب معين ولم يخرجها. نعم، على شرط كتاب معين، على شرط كتاب معين ولم يخرجها. نعم، هذا هو مستدرك. والمستخرج الكتاب الذي ذكر فيه وفي مؤلفه أحاديث كتاب كتاب معين معين بسنده هو. هو بسند هو. نعم، هذا مستخرج. نعم. طيب. طيب، الآن معنا المستخرجات، المستخرجات على الصحيحين. كتب المستخرج، كتب المستخرجات، المستخرجات على الصحيحين. إذا هنا هذا الكتاب يعني مستخرج هذا، فأحاديثه هذا موجودة في صحيحين. المستخرج على الصحيح بمعنى يعني أحاديث في هذا الكتاب موجودة في كتاب صحيحين، ولكن سنده هو سند المؤلف، بسنده هو. طيب، موضوع المستخرج هو أن يأتي المصنف، أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث، إلى كتاب من كتب الحديث، فيخرج أحاديثه بأسانيده لنفسه، بأسانيده لنفسه، يعني بأسانيده هو،
لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخ أو من فوقه. نعم. فهنا يعني من أراد أن يكتب كتابا وسمي هذا كتاب المستخرج فهو يأتي إلى كتاب من كتب الحديث مثلا كتاب صحيح البخاري ثم قرأ من أول حتى آخره ثم هو ما وجد حديثا في هذا الكتاب حديثا وهو سمع هذا الحديث من شيخه وشيخه من شيخه وهكذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوضع هذا الحديث في كتابه لكن بسنده هو ليس بسند البخاري ولا بسند مسلم لكن بسنده هو فهو قال سمعت عن شيخي كذا وكذا وشيخي سمع من شيخه كذا وكذا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ومتن الحديث هو الذي موجود في صحيح البخاري هذا هو كتاب مستخرج. نعم. فموضوع المستخرج هو أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث وعادة هذا كتاب صحيح البخاري أو مسلم فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. طيب نواصل. الآن أشهر المستخرجات على الصحيحين. هذه أشهر المستخرجات. الأول المستخرج لأبي بكر الإسماعيلي. هذا مستخرج على البخاري بمعنى أحاديثه موجودة في صحيح البخاري. مستخرج لأبي بكر الإسماعيلي على البخاري. ثانيا المستخرج لأبي عوانة الإسفرايني وهذا على مسلم. هذا مستخرج على مسلم. ثم المستخرج لأبي نعيم الأسبهاني على كل منهما على بخاري ومسلم. هذا مستخرج لأبي نعيم الأسبهاني. طيب إذن هذه الكتب المستخرجة هذه أحاديثه موجودة في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. نعم. هل التزم أصحاب المستخرجات فيها موافقة الصحيحين في الألفاظ؟ هل التزم أصحاب المستخرجات فيها موافقة الصحيحين في الألفاظ؟ مفهوم السؤال؟ Jadi apakah penulis mustakhraj itu harus sesuai hadisnya itu, lafadznya itu sesuai dengan yang ada di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim? Nah, wal jawab la yaltazim musannifuha muwafaqatahuma fil alfaz. La yaltazim atau lam yaltazim musannifuha muwafaqatahuma fil alfaz. Jadi lafadznya harus sama dengan yang ada di Bukhari, tapi isi sama tapi lafadznya nggak mesti sama ya. Lam yaltazim musannifuha muwafaqatahuma fil alfadhi limada li'annahum innama yarwuna al-alfadha allati wasalathum min tariqi suyukhihim lidzalika faqad hasala fiha tafawut qalilun fi ba'd al-alfadh. Jadi tidak harus sama persis dengan yang dari Sahih Bukhari atau Muslim. Kenapa? Karena dia menyampaikan sesuai dengan yang dia dengar dari gurunya. Ya. Mungkin sama temanya, sama isinya, kandungan sama, tapi mungkin bisa beda lafaz. Dan dia harus menuliskan sesuai dengan yang apa dia dengar dari gurunya. Tidak harus sama dengan yang dari Bukhari. Sehingga nanti akan ada beberapa perbedaan antara yang ada di Sahih Bukhari dengan mustakhrajat tersebut. Karena mustakhrajat sesuai dengan lafaz yang dia terima dari gurunya masing-masing. Nah itu. Nah, lam yaltazim musannifuha muwafaqatahuma fil alfaz li'annahum innama yarwuna al-alfaz allati wasalatuhum min tariqi suyukhihim. Lidzalika fathasalla fi tafawut farqun qalil fi ba'd al-alfaz. Wa kadzalika ma akhrajahu al-muallifun al-qudama wa kadzalika ma akhrajahu al-muallifun al-qudama fi tasannifihim al-mustaqillah kal Baihaqi wal Baghawi wa shibhuhuma qailaini
qailan rawahul Bukhari aw rawah Muslim faqad waqa'a fi ba'dihi tafawut fil ma'na wa fil alfat famuraduhum fi min qalihim rawal Bukhari Muslim annahuma rawai aslahu. Nah, itu juga terjadi pada beberapa mu'alif ya, meskipun bukan mustakhrajat, ini menunjukkan keagungan Sahih Bukhari dan Muslim. Maka para ulama-ulama setelah Bukhari dan Muslim itu, kalau mereka itu menulis kitab hadis ya, dan kebetulan yang dia tulis itu ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, gitu. Mereka mengatakan ini rawal Bukhari, rawal Muslim, begitu. Kalau itu adalah kebetulan ada di Bukhari atau Muslim, maka disebut rawal Bukhari Muslim. Artinya bahwa Bukhari juga meriwayatkan hal tersebut. Misalnya Imam Baihaqi misalnya, Imam Baihaqi atau Imam Baghawi misalnya. Ketika beliau menulis kitab itu, lalu ternyata yang dia tulis itu juga ada dalam Sahih Bukhari, padahal dia dengar dari gurunya dia, bukan dari Bukhari, tapi dia lihat begitu lihat Sahih Bukhari ada di situ, maka dia mengatakan rawal Bukhari. Maksudnya Bukhari juga meriwayatkan hadis tersebut. Meskipun isinya nggak sama, lafadznya belum tentu sama, gitu. Kandungannya sama, tapi lafadznya belum tentu sama persis. Nah, itu ya. Qailain rawal Bukhari atau Muslim faqad waqa'a fi ba'di tawhid fil ma'na wa fil alfat fa muraduhum min qalihim Bukhari Muslim annahuma rawaya aslahu. Bahwa Bukhari atau Muslim itu juga meritkan aslinya seperti itu. Meskipun mungkin ada beberapa perbedaan-perbedaan dalam lafadznya. Baik ya. Ada. Hal yajuz an nanqula minhuma haditsan wa na'zuwahu ilaihima. Hal yajuz an nanqula minhuma haditsan wa na'zuwa ilaihima. Hal fahimtun as-su'al? Hal yajuz an nanqula minhuma haditsan wa na'zuwa ilaihima. ما معنى نعزو أستاذ؟ نعزو Al-azu. Ana al-azu. Nasabahu. Ma huwa sanad? Ayo coba. Ma huwa sanad? Ma huwa sanad? Ma huwa sanad? Lughatan. Atau istilahan. Atau isnad. Mama isnad. Al-isnadul lughatan. Azul hadis ila qailih. Sekadalik. Masih ingat dulu kah? Mau isnad. Azul hadis ila qailihi. Kan itu kan? Masih ingat tentang isnad dulu waktu pertama-tama? Mahwal isnad. Al-isnad huwa madza? Azwul hadis ila qailihi musnadan, gitu kan? Nah, an-na'zuwahu. Jadi mada wa na'zuwahu ya, hal yajuzu an nanqula minhuma aw minha, hal yajuzu an nanqula minha ada alasnya minhuma ya, minha ya, hal yajuzu an nanqula minha haditsan wa na'zuwa ilaihima. Apakah boleh kita menukil ya hadis-hadis mustakhraj itu ya, lalu kita nisbatkan kepada Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Jadi kita ngambil dari mustakhraj. Lalu kita bilang ini adalah rawah Bukhari Muslim. Boleh nggak begitu? Dengan keyakinan bahwa hadis-hadis yang ada di dalam mustakhraj itu juga ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Lalu kita mengambil dari kitab mustakhraj lalu mengatakan rawah Bukhari atau Muslim.
Boleh nggak seperti itu? Ya. Hal yajuz an nanqula minal kutub al-mustakhrajat haditsan wa na'zuwahu wa nansibuhu ila Bukhari Muslim. Jadi kita ngambil hadis dari kitab mustakhraj lalu kita bilang rawahu Bukhari atau rawahu Muslim. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh, Ustaz. Tunggu dulu. Binaan ala ma taqaddam fala yajuz ya. La yajuz li sahsin an yanqula minal mustakhrajat awil kutub al madhkura anifan hadithan wa yaqulu rawahu Bukhari au Muslim. Nah, ada ilahnya. Illa bi ahadi amrain. Jadi boleh juga, boleh dengan dua syarat dengan dua syarat ini. Jadi nggak boleh kecuali dengan dua hal ini. Atau boleh dengan syarat dua ini. Mahfum ya? Jadi kalau ada ilah itu berarti bisa dua-duanya. Bisa boleh, bisa nggak boleh. Kalau boleh dengan dua syarat. Kalau nggak boleh kecuali dengan dua hal ini. Nah, gitu. Nggak boleh ya. Tapi illa bi ahadi amra ini. Illa bi ahadi amra ini. Kecuali dengan salah satu dari hal ini. An yuqabilal hadis bi riwayatihima. An yuqabilal hadis bi riwayatihima. Apa ini? An yuqabilal hadis bi riwayatihima. An yuqabilal hadis bi riwayatihima. Boleh kalau rawinya sama. Gini misalnya Bukhari, ya misalnya ya, Bukhari Sami itu misalnya adalah gurunya adalah Zaid misalnya, gurunya adalah Zaid. Jadi Bukhari an Zaid gitu, ya, an Zaid. Karena dia karena apa namanya? Karena gurunya adalah Zaid dan dia adalah Zaid. Misalnya an Zaidin. Ya, atau Sami itu Zaidan, ya yaqul kada wa kada. Nah, kemudian ada orang lain ya, ternyata orang lain ini sama, dia juga mendapatkan hadis itu dari Zaid juga, gitu. Kan begitu. Jadi sama juga dari Zaid juga. Lalu dia mengatakan an Zaid juga sama. Nah, ketika sama rawi seperti itu maka boleh. Ya, boleh juga. Jadi an yuqabilal hadis bi riwayatihima. Jadi rawinya sama. An yuqabilal hadis bi riwayatihima. Jadi baik rawi di Sahih Bukhari maupun rawi di Mustakhraj itu sama. Meskipun ujungnya adalah beda. Satu Bukhari, satu si fulan ini. Nah, gitu. Tapi kalau selain itu sama semua, rawinya sama semuanya sampai akhir sampai Rasulullah sama ya boleh. Makanya an yuqabilal hadis bi riwayatihima. Yang kedua adalah an yaqula sahibul mustakhraj awil musannif akhrajahu bi lafdhihi. Jadi ini kalau lafadznya sama boleh. Kalau lafaz, jadi yang pertama adalah rawinya sama semuanya. Atau yang kedua adalah lafadznya sama. Boleh, meskipun beda rawi tapi lafadznya sama. An yaqula sahibul mustakhraj awil musannif akhrajahu bilafdi. Artinya Bukhari, Muslim juga meriwayatkan di sini dengan lafaz seperti ini. Bilafdihi. Maka kita boleh mengatakan rawahul Bukhari atau Muslim. Gitu ya. Jadi boleh kalau lafadznya sama atau kalau rawinya sama. Itu begitu, dikasih seperti itu. An yuqabil hadis bi riwayatihima atau an yaqula sahibul mustakhraj awil musannif akhrajahu bi lafdhihi. Nah, maka kalau seperti itu hadisnya, maka boleh kita mengatakan, kita ngambil dari kitab mustakhraj lalu kita mengatakan rawahul Bukhari. Kenapa kita nggak langsung ke apa namanya, ke kitabnya Sahih Bukhari? Mungkin kita lagi nggak punya kitabnya, nggak bisa mengaksesnya, maka kita cukup mengatakan rawahul Bukhari atau Muslim melalui kitab mustakhraj itu. Ya, ini cuma teori ya. Pada prakteknya sih lebih gampang mencari Sahih Bukhari ketimbang kita mustakhraj, pada prakteknya begitu. Tapi ini seandainya kita punya kitab mustakhraj
sementara kita nggak punya kitab Sahih Bukhari. Nah, gitu. Seandainya ya. Tapi pada prakteknya adalah kita lebih mudah mendapatkan kitab Sahih Bukhari ketimbang kitab mustakhraj. Tapi biar mafhum ah, ini hanya pengandaian aja nih. Pada prakteknya sih nggak begitu. Pada prakteknya sih, kenapa kamu nggak langsung ke Bukhari aja gitu? Kenapa Sahih Bukhari langsung aja? Nah, itu. Langsung aja ke Sahih Bukhari lebih aman, nah, gitu, daripada ke kitab mustakhraj. Baik, mafhum? Hada huwa yajuzu an nanqula minhuma haditsan wa na'zuhu ilaihima bi syartain. Nah, bi syartain, bi ahadi syartain. Bi ahadi bi ahadi syartain. Al-awwal an yuqabil al-hadits bi riwayatihima au an yaqula sahibul mustakhraj abil musannif akhrajahu bil lafdhihi. Baik, al-an fawaidu mustakhrajat ala sahihain. Pertanyaan sekarang adalah bahwa apa sih manfaatnya sih mustakhraj itu? Kan hadisnya sudah ada di Sahih Bukhari. Kenapa ulama itu kemudian menulis kitab lagi yang isinya sudah ada di Sahih Bukhari? Ya, mungkin bagi kita mungkin ngapain sih? Cukup aja yang di Sahih Bukhari. Kenapa menulis lagi ya hadis yang sudah ada dalam Sahih Bukhari? Nah, itu. Tapi bagi ulama itu penting, ini ada manfaatnya. Fawaid mustakhrajat ala sahih al-awwal la lil mustakhrajati ala sahihaini fawaid katsira tuqarib al-ashara dzakaraha as-Suyuti fi tadribihi wa ilaika ahammaha. Jadi ini Imam Suyuti menuliskan beberapa atau 10 ya, 10 faedah mustakhraj. Tapi di sini beliau tuliskan di sini cuma beberapa saja. Al-awwal ulul isnad. Ulul isnad. Nah, coba naik sedikit. Oh, udah terakhir ya. Ulul isnad. Jadi untuk mendapatkan isnad yang ali, bukan yang nazil. Ya. Li'anna musannif al-mustakhraj law rawa haditsan min tariqil Bukhari, mathalan la waqa'a anzal min at-tariq alladhi rawahu bihi fil mustakhraj. Mafhum wala? Mafhum wala? Lah, Ustaz. Ustaz. Jadi hadis itu ada dua macam ya. Ada apa? Apa yang pertama? Ada, tahu nggak? Hadis itu ada dua macam. Ada Mutawatir ahad. apa? Mutawatir dan ahad. Bukan itu maksudnya di sini. Hmm. Ada hadis alin, ada hadis apa? Pernah saya jelasin kayaknya di kelas. Ayo, lupa lah. Ada hadis alin, ada hadis apa? Lupa ya? Nazil. Apa? Ada alin, ada Nazil. nazil. Ada hadis alin, ada hadis nazil. Alin, nazil ya. Ada alin, ada nazil. Ya. Ada alin, ada nazil. Hadis alin, ada hadis nazil. Apa alin? Apa nazil? Saya tanya, mana lebih bagus? Alin atau nazil? Alin. Alin lebih bagus. Kenapa lebih bagus alin itu? Karena
Kenapa? Hadis alin, hadis nazil. Apa itu alin, apa nazil? Kalian tahu nggak? Kalau alin itu rawinya lebih sedikit. Kalau nazil lebih banyak. Maksudnya adalah bukan rawan ya. Maksud tingkatan rawinya lebih sedikit. Contoh gini contohnya. Saya gampang pakai huruf aja biar mudah ya. Misalnya Bukhari nih dari A ya, A dari B dari C dari D dari E dari sahabat dari Rasulullah SAW. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Berapa itu? Berapa rawi? 5. 5. Jadi lima tingkatan itu ya. Dari Bukhari dari A dari B dari C dari D dari E. E itu sahabat dari Rasulullah SAW. Nah, ini 5. Yang satu lagi misalnya dari A, dari B, dari C, dari D. Ini sahabat dari Rasulullah. Berapa itu? 4 kan? Nah, itu mana yang alim, mana yang nazil? Yang ali yang 4. Yang 4, ya, itu yang alin. Yang 5 adalah nazil. Bagusan mana? Yang 4 atau yang 5? Yang 4. Yang kenapa 4? Karena lebih sedikit. Semakin sedikit semakin bagus. Kenapa? Karena semakin dekat sama Rasulullah, Ustaz. Ya, semakin lebih dekat Rasulullah atau kemungkinan salah lebih kecil, ya kan? Ketimbang yang banyak. Di kemungkinan salah lebih kecil ketimbang yang banyak. Jadi semakin sedikit maka kemungkinan salah semakin kecil. Semakin banyak maka juga semakin besar kemungkinan salahnya. Itu maka kemudian yang alin itu lebih bagus, ya. Seperti misalnya Bukhari dari An Malik ya. Bukan ya. Bukhari gak ketemu Malik ya. Misalnya hadis Imam Malik misalnya. Malik an-Nafi' an Ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah. Berapa itu cuman 3 kan? Malik, Nafi', Ibnu Umar. Itu alin itu. Sangat bagus sekali itu, cuma 3 orang. Ya, Malik, An-Nafi', Ibnu Umar. Itu adalah sangat kuat sekali. Ya, Malik, An-Nafi', Ibnu Umar kuat sekali. Nah, itu adalah hadis yang sangat kuat sekali karena cuma 3. Nah, itu namanya alin namanya. Ya, ketimbang yang 4 atau yang 5 gitu. Jadi ini bandingannya adalah antar 2 hadis, yang 1 4, yang satu 3, maka yang 3 adalah alin, yang 4 adalah nazil. Kalau bandingannya adalah 4 sama 5, maka yang 4 adalah alin, yang 5 adalah nazil. Jadi kita mengetahui alin atau nazil adalah ketika dibandingkan dengan hadis dengan riwayat lain. Satu hadisnya sama, tapi ada 2 riwayat. Kita membandingkan mana yang lebih dikit dan mana lebih banyak. Maka yang lebih dikit itulah namanya alin. Yang lebih banyak adalah nazil. Nah, semakin sedikit semakin bagus. Nah, maka di dalam kitab mustakhraj itu bisa terdapatkan ada kita di antara hikmahnya, di antara faedahnya adalah ulul isnad. Di sanadnya alin. Gitu ya. Sanadnya alin. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau dari sahibul mustakhraj itu adalah kadang-kadang sanad lebih sedikit sanadnya kadang-kadang ya, nggak selalu tapi kadang-kadang lebih sedikit. Maka ketika dia membuat menulis kitab hadis dan ternyata kemudian
syaratnya lebih tinggi daripada Sahih Bukhari, nah gitu, maka dia lebih suka itu karena dia di sini adalah alin. Di Bukhari nazil misalnya, maka dia alin. Atau kalau dia menyampaikan dari Bukhari dan terusnya, maka itu juga akan jatuhnya nazil nanti. Maka dia menulis hadis sendiri sesuai dengan yang dia terima dari syekhnya, dari gurunya, bukan dari Imam Bukhari. Maka dia mendapatkan syarat yang alin. Nah itu. Jadi itu diantara adalah ulul isnad. Dia mendapatkan sanad yang tinggi, ya. Li'anna musanniful mustakhraj law rawa haditsan min tariqil Bukhari masalan, ya, la waqa'a anzal. Maka akan terjadi lebih nazil nanti. Anzal min tariq alladhi rawahu bihi fil mustakhraj. Ada al-awwal, ya. Ini adalah faedahnya adalah nanti akan mendapatkan sanad yang alin. Baik, atsani az-ziyada fi qadri sahih. Az-ziyadatu fi qadri sahih, ya. Az-ziyadatu fi qadri sahih. Lima yaqa' min alfadhin zaidatin wa tatimmat fi ba'dil ahadits. Nah, di dalam mustakhraj itu kadang-kadang lafadznya itu berbeda, bahkan kadang-kadang ada tambahan yang itu tidak ada di Sahih Bukhari. Kadang-kadang ada beberapa kalimat tambahan, lafaz tambahan, ya. Maka az-ziyada fi qadri sahih, ya. Lima yaqa'u fi alfadz zaidah wa tatimmat fi ba'dil ahadits. Jadi kadang-kadang Bukhari meriwayatkan hadis tapi tidak lengkap kadang-kadang. Ya, jadi kadang-kadang dia nggak lengkap karena dia hanya apalagi ketika dalam kitab Sahih Bukhari itu kan ada bab-babnya, sehingga kadang-kadang nggak semua disampaikan oleh Imam Bukhari. Dia hanya menyampaikan sesuai dengan babnya saja, yang berhubungan dengan temanya. Kadang-kadang nggak semuanya disebutkan. Nah, dalam mustakhraj kadang-kadang itu ditulis lengkap hadisnya itu. Ya, lengkap hadisnya itu. Sehingga dalam mustakhraj ada beberapa tambahan. Dan kalau tambahnya itu sesuai dengan yang pertama, tidak bertentangan bahkan menguatkan, maka ini akan az-ziyada fi qadri sahih. Ada tambahan dalam ukuran kesahihan itu, menambah, ada tambahan ukuran kesahihan itu dengan adanya tambahan-tambahan penyempurnaan lafadz yang tidak ada dalam Sahih Bukhari. Nah itu, ya. Jadi az-ziyadah fi qadri sahih. Jadi menambah ukuran kesahihan itu tertambahi karena ada lafadz-lafadz tambahan yang itu justru akan menguatkan, ya, menyempurnakan dan menguatkan. Baik, ats-tsalits al-quwwah bi kathrati turuq. Al-quwwah bi kathrati turuq. Akan semakin kuat. Sahih Bukhari semakin kuat karena ada mustakhraj. Artinya bahwa selain jalur Bukhari ada jalur lain. Gitu kan? Dalam mustakhraj itu. Selain jalur Bukhari ada jalur lain yang ada di mustakhraj tersebut. Maka akan menambah kekuatan. Tambah kekuatan dalam Sahih Bukhari dan juga nambah kekuatan dalam mustakhraj itu sendiri. Maka al-quwwatu bi kathrati turuq wa faidatuha at-tarjih indal mu'aradah. Ya. Jadi semakin kuat karena selain yang ada di Bukhari ternyata ada di rawi lain yang sama kandungannya. Nah, ini akan semakin menguatkan. Maka ketika hadis itu misalnya bertentangan dengan hadis lain di luar, maka Sahih Bukhari semakin dikuatkan dengan mustakhraj ini. Ya, semakin dikuatkan sehingga dia lebih kuat dengan hadis lain. Seandainya ada pertentangan dengan hadis lain, maka Bukhari yang ada mustakhrajnya itu lebih kuat lagi. Ya, karena tidak hanya Bukhari yang meriwayatkan tapi juga ada yang lainnya. Ya. Jadi itu diantara faedah mustakhraj, ya. Ini berguna bagi para ulama-ulama hadis, ya. Tapi untuk kita sih ya mungkin bagi kita nggak terlalu penting karena isinya, kalau kita kan isinya aja yang penting, isinya bagaimana,
Ya, sementara dalam mustalah sudah ada dalam Sahih Bukhari. 6. Baik, nuwasil alan. Ma huwal mahkum bisihhatihi mimma rawu syaikhan. Ma huwal mahkum bisihhatihi, ya. Ma huwal mahkum bisihhatihi mimma rawu syaikhan. Hal fahimtu soal? Ma huwal mahkum bisihhatihi mimma rawahu as-syaikhan. Coba, ada yang tahu maksudnya ini apa? Ma huwal mahkum bisihhatihi mimma rawahu syaikhan. Ayo, siapa yang tahu? Dirwa, Sanamil. Coba, apa maksudnya nih? Ma huwal mahkum bisihhatihi mimma rawahu syaikhan. Ayo. Dirwa, tafadhali, ayo. Afan Ustaz, lam afham. La, lam tafham. Nur Asifa. Nur Asifa. Ustaz, Apa maksudnya nih? Coba. ketetapan apa yang diperoleh dari hadis sahihnya Bukhari Muslim, bukan Ustaz? Bukan. Apa artinya mawal mahkum? Bisihhatihi. Awal Amana mahkum? Hah? kurang tahu Ustaz. Apa hakama yahkumu? Hukum. Nah, kalau mahkum berarti apa? Isim apa mahkum itu? Menghukum. Mahkum, isim maf'ul. Berarti apa artinya? Wafa Khadijah. Wafa Khadijah. Tafadhali. Ya, Ustaz. Apa berarti mahkum? Yang dihukumi bukan Ustaz. Nah, yang dihukumi betul. Mahkum yang dihukumi. Jadi bagaimana? Coba, anti jelasin. Apa yang dihukumi dengan kesahihannya dari apa yang diriwayatkan dua syekh. Ya, paham nggak? Untuk penjelasannya belum paham. Mahwal mahkum. Jadi, hadis Sahih Bukhari itu kan sahih ya. Hadis Sahih Bukhari, hadis Muslim juga sahih semuanya. Semua mengenai sahih semuanya. Bahwa semua sepakat bahwa hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim semua sahih. Semuanya sahih, gitu. Nah, sekarang yang tanya adalah mahwal mahkum bisihhatihi. Apa yang dihukumi sahih itu yang mana? Jadi hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu yang dihukumi sahih itu yang mana? Apakah semua hadis itu sahih semuanya? Dihukumi sahih semuanya oleh para ulama? Jadi kalau kitabnya semua mengakui kitab Sahih Bukhari kitab yang terbaik, yang tersahih, gitu. Apakah berarti bahwa semua tulisan di dalam Sahih Bukhari itu dihukumi sahih semuanya? Nah, ini dia. Maka di sini adalah mahwal mahkum bisihhatihi. Yang mana? Yang dihukumi sahih itu semua itu yang mana? Gitu ya. Paham ya? Baik. Mafhum jami'an? Insya Allah ya. Jadi yang mana yang dihukumi sahih itu yang mana? Gitu. Nah, marrabina annal Bukhari wa Musliman lam yudkhila fi sahihaihima illa masah. Wa annal umma talaqqat kitabaihima bil qabul. Fama hiyal ahadith al mahkum bisihhatiha wallati talaqqatil umma bil qabul ya tura. Paham soal? Jadi marrabina ya sudah lewat
pada kita bahwa Bukhari dan Muslim itu tidak memasukkan di dalam kitab sahih mereka kecuali yang sahih. Bukhari, Muslim tidak menuliskan hadis di dalam kitab mereka kecuali yang sahih. Wa annal ummat talaqqat kitabai bil qabul, dan umat Islam ini sudah menerima kitab mereka berdua sebagai kitab terbaik, ya. Wa annal ummat talaqqat kitabai bil qabul, semuanya menerima kitabnya kitab sahih pun Muslim, semua menerima semuanya. Tidak ada itu tidak terima. Nah, sekarang famahiyal ahadits al-mahkum bi sihhatiha. Ya, maka hadis-hadis yang bagaimana yang dihukumi sahih itu? Wallati talaqqat al-umma bil qabul, dan hadis yang mana yang diterima oleh semua umat ini? Ya, ya tura. Ya tura adalah ucapan pertanyaan yang takjub, ya, takjub. Ya tura. Jadi mana hadis yang dianggap sahih itu yang mana? Baik, bal jawab huwa, jawabannya adalah bahwa anna ma rawayahu bil isnadil muttasil fawwal mahkum bi sihhatihi wa amma ma hudhifa min mabda isnadihi. Lahdah. Baik, anu hasil, ya. Wal jawab anna ma rawayahu bil isnadil muttasil, ya. Anna ma rawayahu bil isnadil muttasil fawwal mahkum bi sihhatihi, ya. Anna ma rawaya bil isnadil muttasil fawwal mahkum bi sihhatihi wa amma ma hudhifa min mabda'i isnadihi rawin au akthar wa yusammal mu'allaq wa huwa fil Bukhari katsir lakinnahu fi tarajumil abwab wa muqaddimatuha wa la yujadu syai'un minhu fi sulbil abwabil battah. Amma fi Muslim falaysa fihi min dalika illa hadithun wahidun fi babit tayammum lam yasilhu fi mawdi'in akhar fa hukmuhu kama yali. Taib. Hal fahimtun anna ma rawayahu. Rawayah, siapa rawayah situ? Bukhari Muslim. Nah, Bukhari Muslim. Ya, apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, bil isnadil muttasil fahuwal mahkum bi sihhatihi. Maka semua riwayat Bukhari dan Muslim, ya, yang nyambung
yang nyambung dari Bukhari sampai Rasulullah nyambung, itulah yang dihukumi sahih oleh semua umat Islam. Jadi semua hadis yang dalam Bukhari, dalam Muslim yang nyambung mutasil semuanya itu yang dihukumi sahih semuanya. Pertanyaannya, apakah ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang tidak nyambung? Ternyata ada yang tidak nyambung. Ada yang rawi-rawinya dihapus atau nggak disebut oleh Bukhari. Ya, untuk apa rawi yang disebut oleh Bukhari secara nyambung, mutasil itu semua dihukumi sahih oleh apa namanya umat ini. Itu ya. Annama rawayahu bil isnadil muttasil fahuwal mahkum bisihhatihi. Fahuwal mahkum bisihhatihi. Wa amma ma hudifa min mabda isnadihi, ya, wa amma ma hudifa min mabda isnadihi rawin au akthar. Nah, adapun yang mahudifa min mabda isnadi rawin akthar, yang dibuang, yang tidak disebut rawinya dari awal sanad, ya, atau lebih, satu rawi atau lebih, dan itu nanti dinamakan hadis mu'allaq nanti namanya. Wa huwa fil Bukhari katsir, dan yang seperti itu dalam Bukhari banyak, yang rawi yang disebut satu rawi atau dua rawi atau lebih, itu yang disebut. Misalnya gini, Bukhari mengatakan, ya, kalau Bukhari qala Umar bin Khattab. Nah, itu kan nyambung berarti. Jadi Bukhari langsung mengatakan qala Umar bin Khattab. Nyambung nggak? Memang Bukhari pernah ketemu Umar bin Khattab, kan nggak kan? Berarti tidak nyambung. Tapi itu ada dalam kitabnya beliau itu, bahwa dalam kitab Sahih Bukhari itu ada qala al-Bukhari, lalu langsung qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Bukhari itu menghapuskan beberapa rawi gitu. Karena Bukhari tidak dengar langsung dari Umar. Tapi ada beberapa orang di situ pasti. Ada minimal 3 orang di situ. Antara Bukhari sama Umar ada minimal 3 orang. Itu minimal. Bisa lebih malahan. Nah, gitu. Ya. Nah, di dalam kitab Sahih Bukhari yang seperti itu banyak ternyata. Wa huwa katsir, ya, wa huwa katsir. Wa huwa fil Bukhari katsir. Nah, tapi apa? Lakinnahu fi tarajumil abwab, tetapi nah banyak, tetapi apa? Tetapi di tarajumul abwab wa muqaddimatiha. Adanya ada di tarajumul abwab dan di muqaddimanya. Jadi gini, kitab Sahih Bukhari itu ada yang kita namakan dengan tarajumul abwab atau muqaddimatul abwab. Dan ada sulbul abwab. Paham ya? Ada namanya sulbul abwab. Ada nama sulbul abwab, ada namanya tarajumul abwab atau muqaddimatul abwab. Paham? Nyambung nggak? Paham nggak? Untuk di sulbul abwab itu nggak ada yang nyambung, semuanya. Tapi untuk yang tarajumul abwab itu ada banyak hadis yang tidak nyambung. Kenapa demikian? Coba kenapa? Kenapa Bukhari apa namanya menyebutkan hadis tapi tidak nyambung? Kenapa coba? Apa dia lupa nama rawi-rawinya? Sehingga dia ingatnya ini dari Umar misalnya begitu. Bukan karena itu. Berarti Imam Bukhari sengaja membuang. Sengaja membuang, bukan karena lupa, bukan, tapi sengaja membuang. Kenapa sengaja membuang? Coba kenapa? Kenapa yuk? Terlalu panjang kalau disebutkan nama-nama semuanya. Sementara ini cuma dia apa? Tarajumul
abwab, di tarojum abwab atau di muqaddim abwab. Jadi gini, Imam Bukhari dalam menulis kitab hadis ini, Sahih Bukhari ini, beliau tersusun dari beberapa bab, ya, beberapa fasal dan bab. Jadi misalnya gini, misalnya bab jihad, ya, bab jihad. Misalnya bab jihad. Dalam bab ini ada banyak hadis Rasulullah SAW tentang jihad. Tetapi sebelum beliau masuk ke inti kitab tentang hadis tentang jihad, beliau biasanya menjelaskan tentang bab ini. Misalnya apa itu jihad, ya, tulis panjang lebar. Kadang-kadang beliau membawa sebuah hadis atau dua hadis terkait dengan bab tersebut, terkait dengan penjelasan bab tersebut, ya. Kadang-kadang apa namanya, satu hadis dua hadis yang terkait dengan keterangan tentang bab tersebut, gitu, ya. Nah, setelah itu kemudian baru masuk ke inti dari hadis itu, namanya lubul bab, inti bab tersebut. Nomor satu hadisnya ini, nomor dua di sini, terus nomor dua ke sini, nomor tiga, terus begitu. Dan yang dalam itu, dalam lubul bab itu semua lengkap, tidak ada yang dibuang, mutasil semuanya. Tapi dalam keterangan bab itu ada, beliau kadang-kadang menyebutkan satu dua hadis yang langsung kalau Rasulullah atau kalau Umar atau kalau Abu Hurairah begitu, atau kalau Ibnu Umar atau kalau Ibnu Mas'ud atau kalau Ibnu Abbas, langsung gitu. Karena apa? Karena itu hanya keterangan tentang bab saja, bukan tentang isi hadisnya. Maka disitulah kemudian para ulama mengatakan untuk hadis-hadis, ya, yang mutasil, maka semua sepakat dengan isinya. Dan itu ada semua dalam lubul bab. Inti dari bab ada semuanya. Lengkap, tidak ada yang tidak mutasil. Nah, sekarang adalah yang jadi yang jadi perdebatan adalah beberapa hadis yang ada dalam jumlah abab itu yang tidak mutasil. Apakah itu juga dihukumi sahih semuanya? Itu maksudnya, ya. Paham, ya? Paham, Tun? Taib. Jadi yang merupakan tarajum adalah wawal Bukhari katsir lakinnahu fi tarajum abwab wa muqaddimatuha wala yujadu syai'un minhu fi sulbil abwabil battah. Adapun dalam sulbil abwab nggak ada yang tidak nyambung, semua nyambung semuanya. Amma fi Muslim falaysa fihi min dalika illa hadithun wahidun fi babit tayammum lam yasilhu fi maudhi'in akhar fa hukmuhu kama yali. Adapun dalam Sahih Muslim itu hanya satu hadis yang tidak nyambung. Hanya satu hadis yang tidak nyambung, yaitu dalam bab tayamum, ya, ada satu hadis yang tidak nyambung. Lah tau kelilan. Nah, Ustaz.
Baik. Nah, hafal ya, ada beberapa keperluan mendadak. Baik, jadi begitu ya. Jadi dalam Sahih Bukhari itu seperti itu, ada beberapa hadis yang tidak mutasil. Itu ada dalam tarojul bab, bukan di lubul bab ya, atau bukan di sulbil bab. Di lubul bab atau sulbil bab sama. Jadi eh, apa namanya yang ada di tarojul bab. Jadi keterangan bab ya itu. Nah, bagaimana hukumnya itu semuanya? Bagaimana hukum hadis-hadis yang tidak mutasil itu bagaimana hukumnya? Nah, famakana ini fahukmuhu kama yali, maka hukumnya adalah sebagai berikut. Famakana minhu bi sighatil jazmi, famakana minhu bi sighatil jazmi qaqala wa amara wa dzakara fa huwa hukmun bi sihhatihi 'anil mudhafi ilaihi. Wa ma lam yakun fihi jazmun kayurwa wa yudhkar wa yuhka wa ruwiya wa dhukira falaysa fi hukmun bi sihhatihi 'anil mudhafi ilaihi. Wa ma'a dzalika falaysa fi haditsun wahin lidkhalihi fil kitab al-musamma bis sahih. Jadi pamakana bi sighatul jazm. Jadi ada namanya sighatul jazmi, ada namanya sighatul tamrid. Ada namanya sighatul jazmi, ada namanya sighatul tamrid. Kalau sighatul jazm itu dengan sighah seperti qala, au amara, au dzakara, atau rawa, ya bisa rawa, dzakara, haka, gitu ya. Itu namanya sighatul jazm. Atau misalnya adalah sami'tu, nah itu sighatul jazm. Jadi seolah-olah betul-betul dia meyakini bahwa dia memang bicara itu. Benar dari yang diriwayat tersebut. Itu namanya sighatul jazm. Famaka namin bisidul jazm kaqala au amara au dzakara fa huwa hukmun bi sihhatihi 'anil mudhafi ilaih. Maka itu yang dihukumi sahih. Jadi misalnya Imam Bukhari mengatakan qala Umar tanpa ada rawi, langsung qala Umar. Kalau menggunakan qala Umar itu artinya Bukhari menjelaskan bahwa ini betul-betul memang Umar mengatakan seperti itu. Ya. Nah, yang seperti ini maka dianggap sahih oleh para ulama. Itu namanya sihhatul jazm karena pakai qala. Tapi kalau misalnya Bukhari mengatakan waqila min Umar, nah, qila min Umar berarti itu tidak dipastikan kebenarannya oleh Bukhari. Qila min Umar. Nah, maka kalau menggunakan qala Umar atau rawa Umar atau dzakara Umar misalnya begitu. Nah, ini dipastikan kebenarannya. Maka fa huwa hukmun bi sihhatihi 'anil mudhaf ilaih. Jadi dia dihukumi benar ya dari yang diidhofakan itu, yaitu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anil mudhaf ilaih, yang disandarkan kepadanya. Ini yang pertama. Famakana minhu bi sihhatil jazmi kaqala wa amara wa dzakara fa huwa hukmun bi sihhati 'anil mudhaf ilaih. Yang kedua, wa ma lam yakun fihi jazmun, dan yang tidak menggunakan sighah jazm, yaitu menggunakan sighah tamrid, dan tidak menggunakan sighah jazm seperti yurwa wa yudhkar wa yuhka wa ruwiya wa dzukira falaysa fihi hukmun bi sihhatihi 'anil mudhafi ilaihi. Nah, yang menggunakan kalimat yurwa atau qila atau dzukira atau yuhka yang seperti itu, maka itu tidak disepakati bahwa dia sahih. Tidak disepakati oleh ulama bahwa dia sahih. Nah, paham ya? Nah, tetapi wa ma'adzalika meskipun tidak disepakati bahwa dia sahih, ini ya, falaisa fihi haditsun wahin li idkhalihi fil kitab al-musamma bis sahih.
Tapi meskipun tidak disepakati dan diterima oleh semua orang bahwa dia sahih, ya, tapi diyakini juga oleh semua orang bahwa di dalam kitabnya ini tidak ada yang disebut dengan hadis wahin. Apa hadis wahin? Hadis yang dhaif. Ya minimal adalah hasan lah, minimal gitu loh, kira-kira begitu. Gak mungkin Imam Bukhari memasukkan sebuah riwayat yang tidak sahih atau yang dhaif, nggak mungkin. Gitu. Minimal ya hasan lah gitu yang ada di situ. Gak mungkin ada yang meskipun dia gak nyambung, meskipun dia tidak mutasil, tapi nggak mungkin ada yang wahin, yang dhaif, nggak mungkin. Karena Imam Bukhari mengatakan bahwa yang ada dalam kitab ini adalah sahih semuanya. Gitu ya. Maka nggak mungkin ada haditsun wahid, maksudnya hadits dhaifun lidkhalihi fil kitab al-musamma bis sahih. Nah, halas mafhum ya? Jadi yang disepakati semua oleh para ulama adalah yang muttasil, yang muttasil. Yang tidak muttasil, yang menggunakan jazm, sir jazm, maka itu juga disepakati semua sahih. Tapi yang tinggal yang tidak muttasil dan tidak menggunakan sirah jazm, dan itu sedikit sekali. Itu tidak disepakati semua oleh ulama. Tetapi mereka juga yakin bahwa nggak mungkin ada hadis wahin, hadis yang lemah. Nggak mungkin. Kenapa? Karena Bukhari menamai ini dengan nama kitab sahih. Gitu. Baik, mafhum ya? Baik, al-an maratibus sahih. Sebelum kita tutup. Maratibus sahih. Maratib, apa maratib? Tingkatan ya, tingkatan kesahihan. Bahwa sahih itu bukan satu tingkatan. Sahih itu bukan satu tingkatan, tapi dia bertingkat-tingkat. Ya, dia bertingkat-tingkat. Ada yang sahih sekali, ada yang sangat sahih sekali, nah gitu. Jadi sahih itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana hadis dhaif pun bertingkat-tingkat. Baik, maratibus sahih alan. Marrabina anna ba'dal ulama dzakaru asahhal asanid indahum. Fabina'an ala dzalika wa ala tamakkuni baqi suruti sihhati yumkin an yuqal inna lil hadithi sahih maratib. Ya, bahwa ada yang disebut dengan asal asanid atau apa atau silsilah dahabiyah, ya, maka dari situ maka kemudian nanti ada istilah namanya maratibus sahih, maratibu as-sahih, tingkatan kesahihan sebuah hadis. Jadi sahih itu bukan satu tingkatan tapi bertingkat-tingkat. Nah, berdasar apa? Berdasarkan para rawi-rawinya. Berdasarkan apa? Rawi-rawinya. Kalau berdasarkan rawi-rawinya, siapa para perawinya, maka nanti dibagi menjadi 3 tingkatan. Sahih itu ada 3 tingkatan kalau melihat dari sisi para perawinya. Yang pertama adalah a'la maratib, tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua adalah mutawasid, yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah, mutawasid. Yang ketiga adalah yang paling rendah. Tingkatan yang paling rendah. Semuanya sahih semuanya. Tapi yang pertama adalah tingkatan yang paling tinggi, a'la maratib. Yang kedua adalah yang tingkat tengah-tengah. Dan yang ketiga adalah yang paling rendah. Tingkatan yang paling rendah. Fa'a'la maratib, tingkat yang paling tinggi adalah maka namarwiyan bi isnadin min asal asanid.
Kalau para perawinya itu adalah bagian daripada ashahul asanid. Seperti Malik An-Nafi' an Ibnu Umar misalnya. Itu adalah tingkatnya yang paling tinggi. Jadi berdasarkan apa? Rawi-rawinya ini ya. Jadi ini adalah berdasarkan rawi-rawinya. Ada 3 tingkatan. Berdasarkan rawinya, maka ada 3 tingkatan, a'la maratib, mutawasid, dan kemudian adna maratib, yang paling rendah. Adna maratib. Dan yang paling a'la maratib adalah maka marwiyan bi isnad min asal asanid. Kalau rawinya itu adalah dari asahil asanid. Coba apa contohnya asanid kemarin? Masih ingat? Ada 5 contoh itu kemarin? Zuhri misalnya, an Salim, an Ibni Umar misalnya ya. Zuhri an Salim an Ibni Umar. Itu adalah a'la maratib. Atau misalnya adalah Ibnu Sirin an Abidah an Ali. Itu adalah a'la maratib. Seperti Malik an Nafi' an Ibni Umar. Itu a'la maratib. Atau A'mas an Ibrahim an Alqamah an Ibnu Mas'ud. Nah, itu adalah a'la maratib. Itu namanya min silsilah dahabi atau min asal asanid. Itu merupakan a'la maratibul as-sahih ya. Seperti tadi Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Ini adalah a'la maratib. Yang kedua, mutawasid. Assalamualaikum. Baik. Jadi a'la maratib. Yang kedua adalah duna dzalik. Ini adalah mutawasid. Al-mutawasid. Yang tengah-tengah ya. Jadi apa namanya maratib ats-tsani atau al-mutawasid ya. Yang tengah-tengah. Wa duna dzalika rutbatan. Jadi sedikit di bawah tingkatan yang pertama tadi. Maka marwiyan min tariqi rijalin hum adna min rijal isnadil awal. Yaitu ketika para perawinya itu adalah rijal hum adna, lebih rendah sedikit dari rawi-rawi yang pertama tadi. Dia adalah sahih semua, tapi dia lebih rendah daripada tingkatan rawi-rawi yang pertama tadi. Maka ketika sedikit di bawah tingkatan yang pertama, maka itu namanya al-mutawasid, tingkatan yang tengah-tengah atau yang kedua. Seperti siapa? Seperti riwayat Hammad bin Salamah an Thabit an Anas. Hammad bin Salamah an Thabit an Anas. Ini adalah merupakan tingkat kedua atau tingkat tengah-tengah. Tingkat yang tengah-tengah atau tingkat kedua ya, atau yang tengah-tengah. Jadi seperti contohnya adalah riwayatnya Hammad bin Salamah an Thabit an Anas. Yang ketiga adalah yang paling rendah. Adna maratibul sahih. Wa duna dzalika rutbatan bima makana min riwayati man tahaqqaqat fihim adna ma yasduqu
ma yusdaqu alaihim wasfu thiqah. Jadi yang paling rendah ini adalah ketika ya diriwayatkan oleh man tahaqqaqat fihi adna ma yusdaqu alaihim wasfu thiqah. Ya, mungkin bahasa gampangnya adalah orang-orang para perawi yang memiliki standar paling rendah, standar rendah untuk disebut sebagai thiqah. Standar minimal dari para perawi yang sudah terpenuhi standar minimal thiqah. Standar minimal thiqah. Ya, standar minimal thiqah terpenuhi. Itulah, kalau itu adalah para perawi seperti itu, maka itu adalah merupakan tingkatan sahih yang paling rendah. Sahih, tapi paling rendah. Seperti riwayat Suhail bin Abi Saleh an Abi Hurairah. Suhail bin Abi Saleh an Abi Hurairah. Nah, ini adalah merupakan tingkat Suhail dan Saleh dan Suhail dan Abu Saleh adalah tingkatan rawi yang paling rendah. Artinya paling rendah tingkatan sahihnya. Artinya sudah memenuhi standar minimal sahih. Itu. Mafhum, insyaallah ya. Itu kalau dilihat dari sisi rawinya. Kalau kita umpamakan ya dengan nilai. Kalau orang nilai itu gini. Jadi minimal, jadi misalnya kalau tingkat jadi apa namanya? Kalau kita nilai misalnya ada nilai 9, nilai 8, nilai 7 misalnya. 8 apa 9, 8, 7. Jadi antara 81 sampai misalnya nilainya 91 atau 90 sampai 99. Kalau 100 nggak mungkin. Ya, sempurna nggak mungkin. Maka yang dapat nilai 99 sampai 90 sampai 99 adalah yang terbaik. A'la maratib. Yang nilainya misalnya 80 ya sampai 89 itu adalah yang tengah-tengah. 70 sampai 79 adalah nilai yang rendah. Kalau di bawah 70 nggak lulus misalnya begitu. Nah, maka yang a'la adalah yang 90 sampai 99 tadi atau sampai 100. Kemudian yang tengah-tengah adalah yang nilainya 80 sampai 89. Yang nilai rendah adalah yang diterima tapi yang rendah adalah 70 sampai 79 misalnya seperti itu. Jadi rawi itu juga seperti itu dinilai oleh para ulama. Tapi ini susah untuk kita ya kan? Karena kita nggak ngerti tentang masalah rawi. Kalau disebutkan di depan kita tentang rawi-rawi seperti itu, kita nggak ngerti. Ini masuk yang pertama atau kedua atau ketiga, kita nggak ngerti. Yang ngerti ini cuma para ulama-ulama. Apakah ini adalah merupakan a'la maratib, ataukah ini adalah mutawasid, ataukah ini adalah adna maratib, itu kita nggak ngerti. Kecuali para ulama-ulama yang ngerti masalah itu. Yang ngerti tentang para rawi. Ya, makanya ini adalah tingkatan kesahihan dilihat dari sisi perawinya. Nah, ada yang lebih mudah, yang kita insya Allah bisa ngerti, bisa tahu, bisa meneliti. Itu yang kedua. Coba dibawa lanjutan sedikit lanjutannya. Nah ini. Yaltahiqu bihadhi tafasil taqsimul hadis sahih ila sab'i maratib. Ya. Jadi ini adalah binisbati lil kutub al-marwi fi hadzalikal hadis. Binisbati tadi kan binisbati lirwat ya. Tadi binisbati lirwat kalau rawi-rawinya. Sekarang adalah dilihat dari sisi di mana hadis itu terdapat dalam kitab. Dalam kitab apa
hadis itu ada. Nah, gitu. Jadi dilihat dari sisi diriwayatkan di kitab apa atau disebut dalam kitab apa. Maka kalau dari situ maka nanti akan dibagi menjadi 7 tingkatan di sini, 7 tingkatan. Ya, 7 tingkatan hadis. Yang pertama adalah a'la maratib. A'la maratib yaitu adalah mattafaqa alaihi Bukhari wa Muslim. Itu adalah a'la maratib. Hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu adalah a'la maratib. Yang disebut dengan muttafaq alaih. Ya, muttafaq alaih adalah a'la maratib. Makanya nanti sering dengar muttafaq alaih itu kuat sekali dah. Itu a'la maratib. Tingkatan yang paling tinggi itu. Ini berdasarkan apa? Kitabnya, ya, kitabnya. Ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Mattafaqa alaihil Bukhari wa Muslim, dan ini adalah a'la maratib. Yang kedua adalah summa man farada bihil Bukhari. Yang hanya ada dalam Sahih Bukhari tapi tidak ada dalam Sahih Muslim. Itu nomor 2. Ada dalam Sahih Bukhari tapi tidak ada dalam Sahih Muslim. Yang ketiga adalah man farada bihi Muslim. Ada dalam Sahih Muslim tapi tidak ada dalam Sahih Bukhari. Nomor 3. Man farada bihi Muslim. Ada dalam Sahih Muslim tapi tidak ada dalam Sahih Bukhari. Ini nomor 3 ya. Yang keempat adalah thumma makana ala surutihi ma walam yukharijah. Apa ini ayo? Di kitab apa ini namanya? Ada yang tahu? Thumma makana ala surutihi ma. Mustakhraj. Apa yuk? Mustadrak apa mustakhraj? Mustadrak. Ya, mustadrak. Yang ada dalam kitab Mustadrak itu nomor 4. Hadis-hadis yang ada dalam kitab Mustadrak itu adalah level 4. Tingkat kesahihan itu level 4 ya. Tapi Mustadrak ala Sahih Bukhari wa Muslim. Ya. Mustadrak ala Sahih Bukhari wa Muslim. Itu. Ala Sartil Bukhari Muslim. Itu nomor 4. Nomor 5 adalah Mustadrak ala Sartil Bukhari saja. Tsumma makana ala Sartil Bukhari walam yukhriju. Nomor 6, tsumma makana ala Sartil Muslim walam yukhriju. Jadi dari muttafaq alaih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Mustadrak ala Bukhari wa Muslim, Mustadrak ala Bukhari, Mustadrak ala Muslim. Nah itu. Maka kitab-kitab yang hadis yang ada dalam kitab Mustadrak itu lumayan kuat itu ya. Lumayan kuat itu. Nah, berikutnya adalah yang 7 terakhir. Ini yang paling rendah. Tingkatan sahih yang paling rendah adalah tsumma ma sahha inda ghairihima minat a'immati ka Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban mimma lam yakun ala syartihima. Hadis-hadis yang disahihkan oleh imam-imam lain selain Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis-hadis yang disahihkan oleh imam-imam lain selain Bukhari dan Muslim dan bukan ala syartil Bukhari wa Muslim dan bukan menggunakan syarat Bukhari dan Muslim. Maka hadis yang disahihkan oleh Abu Dawud misalnya itu nomor 7 itu. Hadis yang disahihkan oleh Imam Tirmidzi itu nomor 7. Hadis yang disahihkan oleh Ibnu Hibban itu nomor 7. Paling bawah tingkatan sahih yang paling rendah itu. Ya. Paham ya? Khalas, paham tun? Insyaallah. Nah, itu maratibus sahih. Ada 2 pembagian. Yang pertama adalah menurut atau dilihat dari sisi perawi-perawinya. Nama perawinya ada 3 tingkatan, a'la maratib, kemudian al-mutawassit, lalu kemudian adna maratib. Ya, kalau a'la adalah yang rawinya adalah min asal asanid. Kalau yang tengah-tengah adalah yang di bawah itu. Yang di bawah itu. Kalau yang paling rendah adalah yang sudah terpenuhi, rawi yang sudah terpenuhi standar minimal fiqh. Standar minimal fiqh.
Itu tingkat yang rendah. Nah, kalau dilihat dari sisi di mana di kitab apa hadis itu tertulis berada, maka itu ada 7 tingkatan. Ada muttafaq alaih, ada yang sahih Bukhari, sahih Muslim, al-mustadrak ala Bukhari Muslim, mustadrak ala Bukhari, mustadrak ala Muslim, baru kemudian ma sahhahu ghairu Bukhari Muslim. Dan bukan ala syarti Bukhari Muslim. Yang disahihkan oleh selain Bukhari dan Muslim dan tidak menggunakan persyaratan Bukhari dan Muslim. Maka itu adalah tingkatan yang terakhir. Baik, hadhihi maratibu as-sahih. Baik, mafhum? Insyaallah. Insyaallah. Siap imtihan? Insyaallah. Sampai sini ya ujiannya ya. Sampai akhir dari bab ini. Maratibus sahih. Baik, nantafi ila huna. Al-an man? Ustaz man? Ustaz Faris ya? Naam, Ustaz. Baik. Naktafi ila huna. Tolong ditutup saksinya dulu. Baik. Baik, jazakumullah khair jaza ala husni musyarakatikum jami'an wa husni istima'ikum jami'an. Narju an tafham jayidan wa insyaallah naltaqi fil usbul qadim offline ya, insyaallah ya. Offline dan imtihan ya, langsung imtihan. Siap insyaallah. Dari awal sampai dari bab awal, dari yang pertama kita bahas ya, pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang sekarang. Dan insyaallah. Baik, naltaqi insyaallah fil usul qadim fil imtihan insyaallah. Jazakumullah khair jaza. Naqtatim bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jami'an.